40만 년 전부터 인류가 살았던 태초의 땅, 꺼지지 않는 불의 나라 아제르바이잔. 유럽과 아시아의 경계 카파스 산맥을 넘다 보면 예상치 못한 만남이 선물이 되고 고구스탄에선 신석기 시대의 사람들이 남긴 그림을 감상할 수 있다. 그리고 아제르바이잔과 국경을 맞댄 고원지대 아르메니아. 세계 최초로 기독교를 국교로 채택한 나라답게 고유 문화와 전통을 간직한 나라. 그 속에서 외세의 침입으로 아픈 역사를 간직한 곳. 카프카스 지역의 두 나라, 아제르바이잔과 아르메니아로 떠나본다. 인천공항을 출발한 비행기는 터키 이스탄불을 경유해 17시간 만에 아제르바이잔의 수도 바쿠에 도착한다. 아제르바이잔은 불의 나라라는 뜻이다. 불을 의미하는 페르시아어 아자르와 땅을 의미하는 아랍어 바이잔이 합쳐진 이름이다. 수도 바쿠의 첫인상은 화려함과 자유로움이었다. 이곳 국민 대부분은 이슬람교인이다. 그런 만큼 여성들의 자유롭고 화려한 복장이 새롭고 낯설게 느껴진다. For Muslims, we have to be covered, but it's actually a complete opposite of that. As you can see, our hair is all free, so it's absolutely free. You can cover your head, you can't cover your head. It's up to you completely. Welcome to Azerbaijan. 바쿠 한가운데에는 길고 거대한 성벽이 있다. 바쿠는 이 성벽을 기준으로 신도시와 구도시로 나뉜다. 구도시는 7세기부터 형성됐는데 도시 전체가 유네스코 세계유산으로 지정돼 있다. 구도시 안으로 들어가 봤다. 순간 타임머신을 타고 과거로 간 것 같은 착각이 들 만큼 옛 모습 그대로다. 1000년 전 실크로드 상인이 묵어가던 숙소인 카라반사라이도 직접 볼 수 있었는데 바뀐 거라곤 북적대는 이들이 21세기 사람들이라는 것과 지금은 숙소가 아닌 상점으로 쓰이고 있다는 것 정도였다. 구도시를 걷다 보니 이번엔 흥겨운 음악 소리가 발길을 이끈다. 현대 악기와 아제르바이잔 전통 악기가 어우러져 독특한 분위기가 난다. 지나가던 여행객들도 걸음을 멈추고 잠시 음악을 감상한다. Sistar, it is Azerbaijan national instrument, classic instrument. Gəlin belə deyək də, yəni öz peşəmiz olaraq Azərbaycanı tanıdıq. Yəni Azərbaycan musiqisi doğrudan da əvəz edilməzdir. Və hər zaman da bu olaraq təkrarda qalacaq. 어느덧 바쿠의 해가 진다. 사실 바쿠의 진가는 밤이 돼야 알 수 있다. 화려한 도시의 야경과 함께 불꽃 타워에서 LED 쇼가 펼쳐지기 때문이다. 타오르는 불꽃을 형상화한 182m 높이의 빌딩들은 불의 나라와 발전한 현재 이미지를 동시에 표현한 것이라고 한다. 마침 이날 아제르바이잔 국영방송국에서 불꽃 타워를 배경으로 토크쇼 촬영을 하고 있었다. Verilişin adı Bakı gecələri olduğuna görə biz elə məkan seçmişik ki, buradan Bakının gecə görüntüsü açıq, aydın şəkildə görünə bilsin. Yəni biz burada məqsəd həm dəvət olunan qonaqlar haqqında tamaşaçılara geniş məlumat verməkdir, həm də şəhərin görüntülərini tamaşaçılara göstərməkdir.
카스피해에서 시작되는 바쿠의 일출 또한 불꽃처럼 강렬하다. 지난밤 화려한 색깔을 뽐냈던 불꽃 타워는 이른 아침 또 다른 빛을 낸다. 바쿠 외곽으로 조금만 빠지면 볼거리들이 정말 많다. 그중 대표적인 게 비비 헤이벳 모스크다. 이곳 여성들도 모스크에서만큼은 히잡을 쓴다. 모스크에 들어가 보기로 했다. 제일 먼저 사각으로 된 아름다운 공간이 나온다. 그 안에 뭐가 있나 하고 들여다보니 놀랍게도 사람의 관이 있다. 물어보니 이슬람 예언자 무함마드의 친인척들이라고 한다. 그들도 성자 대접을 받는 건지 사람들은 무덤을 돌기도 하고 만지기도 하며 정성을 다해 기도한다. 모스크에는 남자와 여자가 기도하는 방이 분리돼 있다. 남자들이 기도하는 방으로 들어가 봤다. 그런데 기도하는 모습을 보니 바닥에 조금 특별한 것이 보인다. 바로 무헤르라는 동그란 돌이다. Misal üçün keçmişdə belə bağlı məscidlər olmayıb və gün oldu hər yerdə. Sözsüz ki, yer qızırdı. Yer qızdığına görə də o vaxtı Məhəmməd Peyğəmbər kölgədə bir dənə daş tapırdı və ibadət edəndə başı isti daşa dəymirdi, yaxşı bir daşa, soyuq bir daşa dəyirdi və o vaxtdan bu bir misal üçün götürülürdü. Misal üçün yox, yəni onun uyğununda belə bu daşdan istifadə edirdi. 아래층에는 여자 기도실이 있다. 한국에서 왔다고 하니 모스크 관계자가 특별히 안에 들어가는 것을 허락해줬다. Biz dua edirik, cavanlarımız salamat olsun. Dünyamız salamat olsun. Amin. Bütün həyat, dünya, dövlətlər, ölkələr bir-birinə dost olsun. Amin. Salamatçılıq olsun, gözəllik olsun, ruzu, bərəkət olsun inşallah. Amin. Siz də xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz, çox sağ olun. Yaxşı yol. Çəkilişdir, yoldaşım. Ha, yaxşı yol. 사원을 나오면서 이들의 기도처럼 세상이 조금 더 평화롭게 되기를 함께 기도했다. 바쿠 도심을 조금만 벗어나도 수많은 석유 시추 시설을 볼 수 있다. 바쿠는 페르시아 유전이 개발되기 전인 20세기 초까지 세계 석유 생산량의 절반 이상을 차지했던 석유 도시다. 이곳이 진짜 불의 나라라는 것을 실감하는 곳 중 하나가 바로 이곳 야나르다그다. 마치 땅속에서 화염 방사기로 뿜어내는 것처럼 불길이 솟아오르고 있었다. 신기한 건 그 불길이 끊이지 않는다는 것이다. This place calls like Yanardağ. Yanardağ means burning mountain. Yanar means burning, mountain is dağ. And this place just consists of three things: methane gas, sulfur, and oxygen. These three elements react with each other and start burning. And it burns approximately 4,000 years and never stops. Even rainy weather, windy, snowy, doesn't matter. Always stays alive like this, you see. 이날은 섭씨 20도 안팎 정도로 더운 날씨가 아니었는데도 불길이 뜨거워 가까이 가는 게 힘들었다. 하지만 불길의 뜨거움보다 더 정열적으로 기념 촬영을 하는 사람들이 있었으니 바로 커플들이었다.
Thanks to this flame, our life will last at least 4,000 years. Yeah, So if you we want hope to have so. the same, come here. Yes. Now you kiss. Oh my God. Yeah, thank you. 아제르바이잔이 불의 나라라는 것을 확실히 느낄 수 있는 또 다른 곳, 바로 불을 숭상한다는 종교 조로아스터교의 사원이다. 역시나 불의 종교답게 사원 내 곳곳에서 화염이 피어오르고 있었다. 고대의 사람들에겐 땅에서 올라오는 이 불은 신이 주는 메시지였을 것이다. I really like. It's really interesting in terms of culture, architecture, heritage. Yes, for this Ateshka, I knew before about Zoroastrianism, but here I discovered more. I found out more information. It's really interesting. 조로아스터교인들은 밝고 깨끗한 불이야말로 신의 성품이라 생각했다. 그래서 불로 인해 모든 죄가 깨끗해진다고 믿었고 뜨거운 불 가까이서 자신의 몸을 구속하고 견디는 것으로 정신을 수행해 갔다. 그런데 어느 날 그들이 숭배하던 불이 꺼졌다. The pilgrims, they are not knowledge people. They say that God took his fire for himself. That's why they needed to left his temple. They say that God angered to themselves. That's why they needed to left his temple in 1883. 하지만 불이 꺼진 건 신 때문이 아니라 바로 인간 때문이었다. 18세기 산업혁명은 훨씬 더 많은 석유와 가스를 소모했고 이 사원의 불은 꺼졌다. 당시 석유를 퍼간 사람이 바로 알프레드 노벨의 형제들이다. 노벨 형제는 조로아스터교 사원의 미안함을 느껴 자신들의 유조선 이름을 조로아스터호라고 지었다는 이야기도 있다. 지금 이곳의 불은 인공가스관을 통해 나오는 불이다. 하지만 인류가 변하지 않는다면 이 불 또한 머지않아 꺼질지도 모른다. 바쿠에서 1시간 넘게 달려 고부스탄에 도착했다. 드넓은 사막 위에 크고 작은 분화구 모양의 진흙산이 보인다. 신기한 건 이 진흙산이 지금도 가스를 분출하고 있다는 것이다. 가까이 가서 만져봤다. 진흙은 입자가 곱고 차가웠다. 여기서 나오는 가스에도 불이 붙긴 하지만 양이 미미해 위험하진 않다고 한다. 여기서도 어떤 커플이 영원한 사랑을 맹세했나 보다. Take one of us both if they can. Can you take one of both of us? Okay. Thank you. Thank you. 부탁을 들어주자 흔쾌히 인터뷰에 응해줬다. It's so cool. It's interesting with all the gases coming up. Yeah, it's really cool. So cool. So cool. Really cool. It's great to do this. 그런데 여자가 자신의 몸에 진흙을 바르기 시작했다. Your skin, yeah, it's good for your skin. You leave it on for maybe 5 minutes, like a mask, and then rub it off, and it makes your skin beautiful. 실제로 이 진흙은 화장품의 재료로도 사용된다고 Ready? 한다. And for the results, super soft. If you want to feel, go on. Good. Go on. Good. This has gone hard. See my face still? No, you're good. 고부스탄 지역에서 꼭 봐야 하는 것이 있다. 바로 신석기 시대 인류의 미술품을 감상할 수 있는 고부스탄 암각화 지역이다. 평범한 바위 야산으로 보이던 이곳에서 신석기인들이 새긴 암각화 6천여 점이 발견됐고 지금도 발견 중이라고 한다. 유네스코는 2007년 이곳을 세계유산 목록에 등재했다. 바람이 세차게 불어 바람을 피해 동굴로 들어갔다.
동굴 내부는 밖과 다르게 평온하고 고요하다. 바람을 피해 들어온 게 사람뿐만은 아니었다. 근처의 새들도 바람을 피해 동굴 구석구석에 자리를 잡고 쉬고 있었다. 인류의 선조들도 여기서 쉬었을 것이다. 그런데 그들이 남긴 흔적은 암각화뿐만이 아니었다. Gördüyünüz kimi həmən yerdə bu iz yanmış deməli torpağın qara və qırmızı rəngli yanmış torpağın izidir. Həmən o izlər də qazıntı zamanı kəşf olunmuşdur, qazıntı zamanı tapılmışdır və nümunə üçün, daha doğrusu öyrənmək üçün həmən o qara kömürdən götürülmüşdür, analiz götürülmüş və sübut olunmuşdur ki, həmən kömürün tərkibində şam və palıd ağacları tapılmışdır. Deməli, Neolit dövrü ərəfəsində insanlar burada yaşadığı dövrdə Qobustan ərazisində deməli şam və meşələr olmuş və həmən meşələrdə şam palıd ağacları yetişmişdir. 황량한 이곳이 그 옛날 생명이 가득한 숲이었다니 얼마나 오랜 세월이 지난 것인지 실감할 수 있었다. 고부스탄을 떠나 아제르바이잔 중심부에 위치한 제2의 도시 간자로 떠나본다. 간자의 첫인상은 생각보다 소박했다. 쾌청한 날씨였다. 먹을 것이 풍부하다는 말에 근처 시장으로 발을 옮겼다. 정말 다양한 과일들과 채소들이 가득했다. Bizim torpağımız da bərəkətlidir. 9 ay burada yaydı. Ona görə də bərəkətli Urzalıdır. 특별한 점은 우리나라와 비슷하게 절인 음식들이 많다는 것. Almadan hazırlam, turşusudur. Alma turşusu. Balaca almanın turşusu. Bunu hara göstərəcəksən? Hep kanallar. Pomidor. 특히 과일 중에는 석류가 가장 눈에 띄었는데 크기도 컸지만 안의 빛깔이 정말 예뻤다. Sok. Gəncədə çox yetişir. Narlar gözəl olur. Ürəyin istəyən nar olur. 신선한 석류를 즉석에서 잘라 즙을 짜서 주는데 가격은 2만아트. 우리나라 돈으로 1,500원 정도다. 맛은 정말 기가 막혔다. 아제르바이잔에서 유명한 것이 또 있다고 해서 마을버스를 타고 길을 나섰다. 2002년 한일 월드컵 로고가 반가웠다. 특이해 보이는 외벽. 들여다보니 유리병으로 돼 있었다. Gəlin. İyi ki ailemizden bir yerdeyiz. Ailəmizlə bir yerdə oturarsınız. Gəlin, xoş gəldiniz. Gelin. Sağ ol. Açalım. 정말 갑작스레 받은 식사 초대. 친절하게 맞이해주니 참 고마웠다. Xoş gəldiniz. Gəlin, 덕분에 아제르바이잔 사람들의 가정식을 살펴볼 수 있었다. 가장 대표적인 것은 바로 구탑이다. 구탑은 얇은 밀가루 반죽에 속재료를 넣고 구운 음식인데 지역마다 만드는 방법이 조금씩 다르다고 한다. 다음으로 대표적인 것이 돌마다. 다진 양고기를 포도잎에 돌돌 말아 쪄 먹는 음식인데 보통 직접 만든 요구르트와 곁들여 먹는다고 한다. 정말 맛이 일품이었다. 그런데 갑자기 방에서 무언가를 들고 나오는 집주인. Bax,
Bunun xatirəsinə tikilib. Yusif Cəfərov. 과연 누구일까? Yusif Cəfərov 1941-45-də 2-ci Dünya müharibəsində bunlar iki qardaşı Yusif gedir müharibəyə. Müharibəyə gedir, qardaşı Stalingrad döyüşlərində itkin düşür. 전쟁에서 돌아오지 못한 동생을 그리워하는 가족. Bu onun anası. Yusuf'un şekline bakın. 그리고 사진 뒤에는 죽는 날까지 유시프를 그리워했던 어머니가 있다. 전쟁의 상처는 아이러니하게도 이렇게 예쁜 집으로 남아 여행자의 지친 몸과 마음을 위로해 주는 곳이 됐다. 다음 날 아침 실크로드의 흔적을 따라 셰키로 향했다. 셰키에는 18세기 대상들의 숙소인 카라반 사라이가 그대로 남아있을 뿐만 아니라 지금도 운영되고 있다. 들어가려고 문 앞에 섰는데 다른 모양의 손잡이 2개가 있다. Bu qapını döyməkdə də bu kişilər üçündür. Yəni belə səsindən də məlum olunur ki, bu kişilər qapını döyəndə kişi qarşılayır. Buna qadınlar döyür, qadınlar qarşılayır. Bu ondan ötəridir. Buyurun gəlin. 문 안으로 들어서자 넓은 중앙 홀 같은 공간이 나온다. 바로 이곳에 타고 온 낙타를 묶어놨다고 한다. 그곳을 지나면 2층짜리 큰 건물이 나온다. 아래층엔 일꾼들이, 위층엔 대상들이 묵었다고 한다. Очень красивое место. Сразу видно то, что построено очень давно, то, что это все уже хранится годами. Мне очень нравится. 옛날 대상들이 묵었던 방으로 들어가 봤다. 외벽은 18세기 그대로였지만 내부는 현재 여행객들이 쓰기에 불편함이 없도록 꾸며져 있었다. 일박 가격은 50만 하트. 한국 돈으로 약 3만 7천 원 정도면 묵을 수 있다고 한다. 이번엔 실크로드 대상들이 먹었던 전통 음식을 먹기 위해 한 레스토랑을 찾았다. 허락을 받고 주방을 들여다봤다. 먼저 양고기를 토기에 넣은 다음 물을 붓고 그 위에 잣과 밤을 올린다. 그 다음 향신료 사프란을 뿌린 후 마지막으로 양고기 기름 부위를 올리고 은은한 화덕에서 무려 6시간을 푹 끓여내면 당시 실크로드 대상들이 즐겨 먹었다는 보양식 피티가 완성된다. 피티를 먹는 순서가 있는데 첫 번째는 빵을 잘라 피티에 진한 국물을 부어 먹는 것이다. 두 번째 방법은 남은 건더기를 모두 으깨서 섞은 후 수막이라는 향신료를 위에 뿌려 먹는 것이다. Ümumiyyətcə Şəkidə milli mətbəx, milli yeməyimiz pitidir. Həmişə Şəkiyə gələndə birinci qonaqlar piti yeyib. Qədimdə də Şəkidə karvançıların dövründə də həmişə gələndə birinci piti yeyilib. Dadlıdır, nuş olsun. 셰키가 실크로드의 거점 도시가 되면서 급격히 부가 늘어났고 왕 또한 셰키 지역에 아름다운 여름 궁전을 지었다. 원래 관광객들에겐 내부 촬영이 허용되지 않지만 허가를 받아 다행히 궁전 내부의 아름다움을 담을 수 있었다. 수만 개의 스테인드 글라스로 만들어진 창문들이 빛의 움직임에 따라
순간순간 다른 아름다움을 보여주고 있었다. 창문 전체를 올려 바깥 공기를 들어오게 하고 굴뚝 같은 구멍을 만들어서 환기가 잘 되도록 설계한 점도 놀라웠다. 하지만 가장 놀라운 건 벽을 가득 채운 신비한 색감의 벽화들이었다. Divar boyaları da təbii boyalarla boyadılıb. Deməli, yerli bitkilərdən hazırlanmış boyalardılar. Ağac kökləri, otlar, çiçəklər və həmçinin də yumurtanın sarısı ilə qarışdırdıqdan sonra həmin boyaları divarlar üçün istifadə edirdilər. Divarlar çay daşından hazırlanıb və onun üzərində əhəng vurulub və üzərindən də rənglər işləyiblər. Hal-hazırda 85% orijinal olaraq qalıb, yalnız 15%-ni bərpa ediblər, o cüzi hissələrdirlər. 셰키를 떠나 실크로드의 작은 마을 바스칼로 향했다. 산자락을 넘다가 아주 특별한 광경을 맞이했다. 수백 마리의 양떼들이 겨울을 나기 위해 이동 중이었다. 앞으로 못 나가는 건 우리뿐만이 아니었다. 바스칼로 가는 길이 지체되긴 했지만 차에서 내려 그들과 함께 걷기로 했다. 멀리서 봤을 때는 다 똑같아 보였지만 가까이서 보니 한 마리 한 마리 다 개성이 있다. İmişli yaparıq. Hada 7 gün elə bir bu gündən elə bir 7 gün yol gedəcək elə bu. Bizim o qışlağımız orada, orada heyvanları orada saxlayır. 양떼 앞에는 선발대로 소떼와 트럭이 이동하고 있었다. 트럭은 아기 양들이 이동하는 수단이기도 했고 사람들이 밤에 잠을 자는 공간이기도 했다. Biz belə elə bizim günümüz belə, yazda da belə, payızda da belə. Gəlib 3 ay burada qalırıq, 3 ay. Bir də qayıdıb belə çıxıb gedirik. 무사히 남은 일주일을 잘 이동하길 바라며 귀여운 양떼들과 헤어졌다. 아제르바이잔을 떠나 국경을 맞대고 있는 두 번째 여행지 아르메니아의 수도 예레반에 도착했다. 러시아의 남쪽 카파스 지역에 속한 아르메니아는 조지아, 아제르바이잔, 터키, 이란과 접해 있는 완전한 내륙국이다. 동서양을 잇는 문명의 교차로인 동시에 영토 다툼의 각축장이었던 아르메니아. 세계 최초로 기독교를 국교로 채택한 나라답게 거리 곳곳에서 역사 깊은 교회들을 만나볼 수 있었다. 예레반 시내 거리에서 눈에 띄는 또 하나는 바로 식수대. 24시간 분수처럼 물을 뿜어대는 식수대는 갈증과 더위를 식히기에 충분하다. բոլոր անկյուններում ունենք պուլպուլակ եւ մեր ջուրը շատ մաքուր է։ Համեղ առաջի տեղն է գրավում։ 예레반에서 도시의 랜드마크 역할을 하는 캐스케이드. 캐스케이드는 작은 폭포란 뜻으로 곳곳에서 다양한 분수대와 미술 조각품들이 사람들의 눈길을 사로잡는다. 그중에 폐타이어로 만든 거대한 사자상이 있는데 한국 조각가가 만들었다고 한다. Not first time in Yerevan. Beautiful, the most beautiful place in Yerevan, I think. Yeah.
높이가 무려 450m인 캐스케이드는 계단 수가 572개에 달한다. 정상까지 외부 계단으로 오르기도 하지만 내부의 에스컬레이터를 이용하기도 한다. 에스컬레이터 양쪽은 갤러리로 꾸며져 있어 층층마다 조각품들과 설치 미술품들을 볼 수 있다. 캐스케이드의 꼭대기까지 올라가 보는데 정상은 아직도 공사 중이다. 1980년 착공 후 두세 번 공사가 중단됐다가 성금을 모아서 짓고 있다. 공사 중인 정상 위에는 커다란 기념탑이 우뚝 서 있다. Եվ այս կողմի վրա կարող եք տեսնել Ստալինյան ռեպրեսիաների հիշատակին կառուցված թանգարան։ 캐스케이드 정상 옆 언덕 위에 있는 아르메니아의 어머니선. 거대한 칼을 들고 방어하는 아르메니아의 수호자다. 오래전 터키 땅이 돼버린 아라라트 산이 예레반을 굽어보고 있다. 전차를 타고 예레반을 둘러보기로 했다. 이곳 전차는 무궤도 전차인 트롤리 버스. 배기가스도 없고 소음이 적어 사람들이 많이 이용하는데 버스 안은 여느 버스와 다를 게 없다. 요금을 내는데 동전함이 자석으로 돼 있어 재밌다. 트롤리 버스에서 내려 시내를 벗어나 본다. 높은 산들이 병풍처럼 둘러서 있다. 고원에 위치한 가르니 신전. 가르니 신전은 서기 1세기 후반에 태양신을 모시기 위해 지어진 것으로 규모는 작지만 아테네의 파르테논 신전과 형태가 비슷하다. 헬레니즘 양식으로 지어졌으며 그리스식 기둥이 늘어서 있다. (1679년) 지진으로 무너져 1975년에 복원된 흔적이 신전 곳곳에 남아있다. 기독교가 국교로 선포된 이후에는 왕족들의 여름 궁전으로 사용된 가르니 신전. 신전 주변으로 탁 트인 자연 경관은 마음을 시원하게 한다. 깎아지른 절벽과 주상절리로 이루어진 가르니 협곡. 자연 현상으로 만들어진 이곳의 주상절리는 육각형 모양의 돌들로 돌들의 교향곡이라고 불린다. 마치 긴 파이프 오르간 모양을 하고 있어 붙여진 이름이다. It's completely amazing. Awesome. I don't like it Yes. too much. We suppose that this is a. Can you see this hole? There. Is it UFO? Maybe this is for UFO. 자연의 웅장함이 그대로 전해진다. 돌 사이 집을 틀고 있는 새들의 소리가 경쾌한 교향곡으로 들린다. 이런 풍경에 많은 관광객이 찾는다. 가르니 협곡을 벗어나 20여 분을 달리니 넓은 평야가 펼쳐진다. 그런데 도로변에 작업이 한창이다. 쇠톱날이 달린 기계가 지나가자 신기하게도 벽돌 모양의 돌들이 반듯하게 만들어졌다. Heç daşıma, kar taşlarını taşıman. Bazmazanın mera. 예레반 근처의 중앙부는 화산지대라 응회암이 많이 있어 채석하는 모습을 자주 볼 수 있다. 화산재가 굳어서 만들어진 응회암은 다양한 색깔과 보온 효과가 있어 예로부터 완벽한 건축 자재로 사용되었다. 거리에 목공소 같기도 한 이곳은 하츠카르를 만드는 곳. 아르메니아 비석의 일종인 하츠카르는 응회암 중에서도 질이 가장 좋은 것을 사용한다. 1에서 2m에 달하는 하츠카르를 만드는 일은 오랜 시간을 필요로 한다.
Էսի զարդեր են, էլ մեր հայկական զարդերն են։ 하츠카르를 만드는 기술은 유네스코 세계유산에 등록될 만큼 독특하다. 정교하게 만들어진 아르메니아 특유의 하츠카르는 예술 작품으로도 손색이 없다. 화산 응회암 지대인 이곳에는 독특한 건축물도 만들어졌다. 바로 게하르트 수도원. 예수님의 옆구리를 찌른 창이 있었다는 이곳은 동굴 수도원으로 더 알려져 있다. 동굴 안으로 깊이 들어가 보면 넓은 공간이 나오는데 놀랍게도 암벽을 깎아 만들었다고 한다. 관광객들이 많이 찾을 뿐 아니라 지금까지도 현지인들이 예배당으로 사용하고 있다. 그런데 무슨 공연이라도 하려나 보다. 무슨 공연일까? 특별한 공연인 줄 알았는데 이곳 교회의 합창단이 부르는 성가라고 한다. Մեծ խորհրդավոր ուժ կա, շատ մեծ ուժ կա, շատ հոգևոր եւ շատ խորհրդավոր ուժ ունի այստեղ։ Այսինքն այստեղի ակուստիկան էլ է նպաստում դրան։ 특별한 악기와 음향 없이도 성가의 웅장함이 그대로 느껴지는데 돔 형태의 동굴 안이 울림통 역할을 하기 때문이란다. 마치 오페라 극장에 와 있는 듯하다. Շակաում ես առաջ երթին, զգում ես հայոց երկրի ուժը, հայ ազգը միշտ կա ու կլինի, հայ երկը, հայ մշակույթը։ 예레반에서 타테브로 가는 길. 초원에 거대한 돌들이 세워져 있다. 아르메니아의 스톤헨지라고 불리는 이곳은 조라츠 카레르. 무려 200여 개의 큰 돌들이 있다고 한다. Մեգալիթյան շրջանի հուշարձան, որը թվագրվում է 3-ից առաջի հազարամյակը։ 고고학자들은 돌들이 세워진 모양과 형태를 보고 이곳이 우주를 관측하기 위한 곳이었다고도 한다. 근처의 산골 마을인 타테브. 평화로운 마을 전경과 마을 가까이에 있는 타테브 수도원 때문에 많은 관광객들이 찾는다. 타테브 수도원을 가기 위해서는 케이블카를 이용해야 한다. 길이가 무려 5.7km인 타테브 케이블카는 논스톱으로 가는 양방향 케이블카 중 길이가 세계에서 가장 긴 케이블카로 기네스북에 기록돼 있다. 케이블카는 늘 10,000원이다. 이곳의 케이블카는 관광용뿐만 아니라 마을과 마을을 연결해주는 중요한 교통수단이기 때문이다. 케이블카 밑으로 깊은 협곡에 숨겨진 비경이 펼쳐진다. Actually, this is very nice because the view is awesome, the mountains, the nature. 출발한 지 10분 만에 목적지에 도착했다. 이곳에 내리는 사람들은 대부분이 관광객.
성벽으로 둘러싸인 요새 같은 타테부 수도원은 안에 3개의 교회가 있다. 절벽 위에 지어진 수도원. 그 모습이 마치 동화 속의 한 장면 같다. 타테부 수도원은 아르메니아 슬픈 역사의 산 증인으로 묵묵히 이곳을 지키고 있다. 다른 나라의 침입과 지진으로 인한 파괴의 흔적을 수도원 곳곳에서 볼 수 있다. 원래는 프레스코화로 화려했던 교회 내부. 지금은 불타 없어지고 지워져 초라하기까지 하다. 수도원의 절벽 가까이에는 돌기둥이 세워져 있는데 돌기둥의 상태를 보고 지진을 대비했다고 한다. Տարիների պատմություն ունի, հա, Տաթևը։ Ըստիս առանձնանում մնացած մյուս ուրիշ վանքերից։ Yeah, it's very beautiful, very beautiful. Really nice. I like the surroundings. Very nice, beautiful place. 절벽 위에 세워진 타테부 수도원은 외세 침략에 대비한 요새 역할도 했다. 때문에 수도원 지하는 미로처럼 연결돼 있다. 오래전 투르크족과 몽골의 침입으로 파괴와 복원이 반복됐던 타테부 수도원. 아르메니아의 역사와 닮아 있다. 다시 아르메니아의 수도 예레반으로 향한다. 아르메니아 고문서 박물관인 마테나다란. 아르메니아 고유 문자를 만든 메스로프 마슈토츠와 그의 6 제자들의 동상이 박물관 앞에 세워져 있다. 아르메니아 사람들은 자신들의 문자에 대해서 대단한 자부심을 가지고 있다. 그리고 관심 또한 남다르다. 박물관에는 아르메니아어로 돼 있는 오래된 성서와 가장 오래된 고문서 등 진귀한 아르메니아어 필사본들이 보관돼 있다. Не знаю, это объяснить. В 2 словах это не объяснишь. Просто чувство, много эмоций. Много эмоций. История, корни, откуда идет письменность. 아르메니아어는 동물 모양으로도 디자인됐다. Խաղաղության եւ հավերժության նշան կոչվում է թռչնագրեր։ Եվ դրա համար յուրաքանչյուր տակ դրվում է թռչունների տեսքով, այստեղ էլ ձկներին կտեսնեք, ձուկը խորհրդանշում է քրիստոնեություն։ 예레반 시내의 베르니사주 시장. 아르메니아의 어제와 오늘을 만날 수 있는 베르니사주 시장은 아르메니아 사람들이 살아가는 모습을 볼 수 있는 작은 아르메니아다. 각종 기념품과 장신구들, 그리고 골동품들로 가득하다. 우리나라의 황학동 벼룩시장에 온 기분이다. 아르메니아의 전통 악기인 두둑을 파는 악기점. 일반 리코더와 다를 게 없어 보이는데 소리는 어떨까? 들어보니 우리나라의 향피리 소리와 똑같다. Դրա համար կոչվում է դուդուկ։ Ծիրանափողա կոչվում, որտեղ պատրաստված է ծիրանի փայտից եւ փողային գործիք է։ Դու ես պատրաստել։ Իմ պապիկս է դուդուկը պատրաստում, ես էլ սովորում եմ։ 두둑 연주도 할아버지에게 배웠다는데 두둑 소리에는 아르메니아의 한이 담겨져 있는 듯하다. 아라라트 산을 형상화해 만든 대학살 위령탑.
제1차 세계대전 중인 1915년 터키군에 의해 150만 명에 달하는 아르메니아인들이 집단 학살됐고 이곳은 그 희생자들을 기리기 위해 만든 위령탑이다. Մի անգամ հաստատ ստեկ գա, որ իմանա իր անցյալը, իր պապերը ինչ դժվարությունով են անցել, որ կարծեն այսօր այդ հայ բառը, այդ հայ, որ ունի այսօր կարողանում է պահպանել, ոնց է։ 위령탑 옆에는 아르메니아의 아픈 역사를 고스란히 담고 있는 학살 박물관이 있다. 학살되고 강제로 이주돼야 했던 아르메니아의 슬픈 역사를 잊지 않기 위해 많은 사람들이 이곳을 찾는다. I'm also proud of our nation that maintained the history and is able until now to carry on and not to forget this history. 신은 아르메니아에게 아픈 역사 대신 아름다운 자연을 주신 듯하다. 예레반의 밤 풍경이 오렌지 불빛으로 화려하다. 늦은 밤 광장 앞에서 펼쳐지는 분수쇼. 많은 사람들이 모였다. Bacım renkler, bu renk fantanlara şahsıyım, Gençlik Park fantanların. Չգիտեմ, մի տեսակ շատ հոգի հարազատ բան է իրականում իրենց ներկայացնում։ 여행의 마지막. 국경을 마주하고 있으면서도 역사와 문화, 종교적 배경이 달랐던 카카스의 아제르바이잔과 아르메니아. 최근까지도 잦은 충돌이 있는 두 나라지만 이 분수 앞의 평화로움처럼 두 나라의 평온을 함께 빌어본다. Çok geçmişem bu dağlardan, bu dağlardan. Turna gözlü bulaklardan, bulaklardan. Çok geçmişem bu dağlardan, bu dağlardan. Turna gözlü bulaklardan, bulaklardan. Eşitmişem yakınlardan, uzaklardan. Sakit akan